అందరికీ నమస్కారం. మీడియా వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ టుడే. వాట్ అ పర్ఫెక్ట్ డే టు లాంచ్ అవర్ ట్రైలర్. జై శ్రీరామ్. ఈ షో స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మిస్ పర్ఫెక్ట్, ఇప్పుడు మిస్సెస్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయాను. సో ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ట్రాన్సిషన్. అండ్ ఈ స్టోరీ నాకు వచ్చినప్పుడు నేను యూనో ఆ ముందే చాలా వేరేగా మూవీ షో చేశాను. అన్నీ చాలా very physically and mentally consuming, and it demanded a lot of my physical effort and mental effort. కానీ ఆ స్టోరీస్లో ఈ స్టోరీ it was like a wave of fresh air. I was like, thank you God for this, because naku it was like a fresh air for me. And we చాలా మంది పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఉన్నారు మన టీంలో. టు స్టార్ట్ విత్ సుప్రియ గారు. షీ నేను అండ్ సుప్రియ గారు మనకి చాలా ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం. అండ్ I have always admired her. I think she is one of the most inspiring ladies in our industry. So from that time only, I've always looked up to her. So it was lovely working with her again after Sogara Chinnanayana. Adi pedda hit ayindi. I hope this also becomes a super hit. And Hotstar, our producers, Mr. Kuti, I'm like a loyal fan, Hotstar fan. And I watched everything. Congratulations for 12th Fail. It's a fabulous movie. I loved it. I think it's the movie of the year. So it was lovely to connect with Hotstar on a personal level, and lovely working with you guys. And then comes our perfectionist, Mr. Vishwak Garu, who's looking into his phone. విశ్వక్తో పని చేయటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ విశ్వక్తో యాక్చువల్లీ డైలాగ్ సరిగా చెప్పలేకపోతే హీ విల్ మేక్ యూ డూ దట్ టేక్, మళ్ళీ టేక్ చేయాలి చెప్తారు. ఐ రియలీ లైక్ దట్ అబౌట్ హిమ్ అంటిల్ 6 PM. ఆ తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఓకే ఇనఫ్, కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. But on a serious note, I absolutely loved working with him. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. And తన taking in every shot, and తన mindset when he's before the shot, and తన effort ప్రతి సీన్లో నాకు చాలా నచ్చింది. I learned a lot from him, and thank you so much for that. Your writing is absolutely amazing as well. The impromptu, what do you call that? The impromptu were really good, and that made me a better actor, I would say. And our writers, Shruti and Francis, you both are a fantastic duo. You're married, that's fab. And you both agree upon to the same scenes, that's amazing. I'll take that tip from your wedding, actually, to be on the same page. Amazing writing. Nenu, when I'll say it in English, when I was reading your script, I was like, this is fantastic writing, and I had a smile all throughout. And I just felt it was very smart and intelligent writing. So thank you so much for that. And Adeep, for bringing me this story. Thank you so much, and for narrating me. I don't know why you are nervous. Look at his face. I call myself a Labrador because I think I'm really sweet. And our DOP, Aditya, you are so good. And after the teaser చూసినప్పుడు నాకు I was like, that's very important to me. ఒక మంచి DOP దొరికితే, nothing like that. Because first, visual treat is just seeing something, and you made it really look beautiful. So thank you so much for that. And our actors, starting with Abhijit. Mr. Life is beautiful, Abhijit is beautiful. He is amazing. I think he really undermines himself. Appudu if you tell him నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, అవునా నేను బాగానే చేసానా అలా చెప్తారు. But you are fabulous. You are a natural actor, and it was really nice working with you. You are a cool star, I would say. And Abhignya, you are a fabulous actress. And నిజంగా నేను కూడా అది స్క్రిప్ట్ రీడ్ చేసినప్పుడు I was like,
whosoever plays this character have to be a fantastic actress. And thank you Vishwak and Supriya for finding her. She's amazing. Or you found them, I don't know. It just worked. And my two actors that I really admire, Jhansi Garu and Harsha Garu. I worked with Jhansi Garu చాలా సారి వర్క్ చేశాను, and always I just love her whole persona and her her personality and the confidence. So just love you for that. And Harsha Garu కూడా ఈరోజు తను రాలేదు, he's not there. కానీ I told him the first day నేను కలిసినప్పుడు చెప్పాను, నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని, I have always liked his work. So just I hope you see this and you get the message. And Roshan, amazing actor, really, and he just lights up the whole screen, and it's just nice, so lovely to see him on screen. And Salarlo kuda baga chesaru. And Jhansi garu, మీ ఇద్దరికి congratulations. And Mahesh, Sir Keshav garu, మీరు కూడా, it was lovely working with you. You both are very good actors. And Keshav garu to chala important scene chesanu, shoot chesanu. It was, I think it's a very effective scene. And when I was seeing him act, I really admired his acting skills. So thank you, sir. It was lovely working with you. My and editor garu, thank you so much. And I'm sorry if I've forgotten anyone. I hope I've covered everyone. And who else is left? I think I've covered everyone, I guess. Kada? This will be the first and last one, right? So thank you so much, everyone. Mana show 2nd Feb ki release avutundi. Please kachitanga chudandi. Everyone has done a fab job, and one thing I can promise you that it's going to be perfect. Thank you. Lavanya, just for you. చెప్పండి. This is the first time you did this web series. It's in the previous కాదు video. కాదు, ఆ పులి మీద కూడా చేశాను కదా, అది కూడా మంచి హిట్ అయింది. ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఆల్సో వర్క్స్. మీరు మిస్సెస్ అయిన తర్వాత మిస్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. అవును, ఇది నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. How you are feeling and how much you have enjoyed doing this character? చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, ఎందుకంటే ఈ చేసే ముందు చాలా సీరియస్ స్టఫ్ చేశాను. పులి మేకలో యాక్షన్ సీన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాను. అండ్ ఇంకో 2 మూవీస్ చేశాను, అది కూడా థ్రిల్లర్, అండ్ 2 థ్రిల్లరే. సో ఇది ఒక చాలా ఈజీ షో యాక్చువల్లీ నాకు. అండ్ ఎంత ఈజీ బ్రీజీగా అయింది నాకు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ ఇట్, and I absolutely enjoyed it. It was just easy. చెప్పండి. సో ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ని గెయిన్ చేశారండి ఈ క్యారెక్టర్ త్రూ? అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంటుంది కదా, ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి మీ పేరే పెట్టడం జరిగింది. అది అనుకొని చేస్తారా లేకపోతే ఎలా జరిగింది? మీ క్యారెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు ఎలా అనిపించినాయి, ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సెస్? నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది, అండ్ నా ముంబై డేస్లో ఒక చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, తను ఓసిడి. అండ్ నేను ఐఎమ్ లైక్ ద పర్సనల్ సర్వైవర్ ఆఫ్ దట్ ఓసిడి. తను చాలా పర్టికులర్. అండ్ నేను చెప్పాను, అది స్టోరీ విన్న తర్వాత నేను చెప్పాను, నీలాగా క్యారెక్టర్ నాకు దొరికింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ఫర్ అ రీజన్. నేను తనతో చాలా ఇయర్స్ ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు ముంబైలో. అండ్ తను కూడా మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఒక మేడ్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా క్లీన్ చేస్తుంది. తను నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ హర్ నేమ్ ఇస్ వర్బీనా. సో తను, ఐ మీన్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ హర్. అండ్ బిసైడ్స్ దాట్ ఆబ్వియస్లీ షూట్లో వచ్చినప్పుడు ద వే విశ్వక్ థాట్ ద క్యారెక్టర్ యాజ్ వెల్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. అండ్ విశ్వక్ చాలా పర్టికులర్, తనకి ఏం కావాలి అదే చెప్తారు. అండ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొన్ని సీన్స్లో వెన్ ఐ ఫీల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కి ఓకే ఎలా చేయాలి, బట్ హీ లిసన్స్ టు మీ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్టర్. తను చాలా ఓపెన్గా ఉంటారు. అండ్ ఫర్ ఇన్పుట్స్ తను చాలా హీఈస్ వెరీ he's there, and he doesn't have any ego problem. So I think Vishwak's presence and my friends' experience, personal experience of OCD నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. లవణ్య గారు, చెప్పండి. మీరు అంటే ఇమేజ్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే థియేట్రికల్గా కానీ వెబ్ సిరీస్లో పులిమిక కానీ. ఈ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటండి? ఈ వెబ్ సిరీస్కి పర్టికులర్
రైటింగ్ వాజ్ రియలీ నాకు నచ్చింది. ఎందుకంటే కామెడీ ఒక చాలా డిఫికల్ట్ జాన్రా. టు మేక్ ఎనీవన్ లాఫ్, టు క్రై ఇస్ వన్ థింగ్, బట్ టు మేక్ దెమ్ లాఫ్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో నేను స్క్రిప్ట్ చదువుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సడన్గా న్యాచురల్గా ఒక స్మైల్ వచ్చింది. And I felt, it was very smart writing, and I was enjoying all throughout till the end. As soon as there was a drop, there was a pickup. So I really enjoyed reading the whole script. So thanks to our writers, they are seamless and perfect. And Atharvata Vishwak as a director, already Skylab is a fab movie, and he got a very good name from there. And when I came to know he's directing, నాకు ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. And I knew that his take and their writing together kalpi oka manchi product avutundi. So yeah, that was my point. After marriage, February is the big month for you and Varun. So you are coming on February 2nd and Varun coming on February 16th. What was going in your Double excitement and double joy. And but of course I would like I want my husband's movie to do great, and I'm coming on OTT, so I hope both of us do well. Is it a memorable month for you? Are you thinking that? Actually, and then నాకు అది ఐ డెంట్ థింక్ అబౌట్ దాట్, కానీ మీరు చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది. అందుకే చాలా స్పెషల్ మంత్. యా, ఇట్ ఈస్ వ్యాలంటైన్స్ డే, ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్స్ అండ్ మిస్ పర్ఫెక్ట్. ఐ హోప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ పర్ఫెక్ట్ మంత్. Thank you. లావణ్య, చెప్పండి. గుడ్ టు సీ యూ బ్యాక్ అండి. గుడ్ టు సీ యూ బ్యాక్ అంటే చాలామంది ప్లీజ్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ సేయింగ్ గుడ్ టు సీ యూ బ్యాక్. ఐ వాజ్ లైక్, నేను 1952 తర్వాత వచ్చాను, నాకు అలా అనిపిస్తుంది. బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వెల్కమ్. యా, యాక్చువల్లీ చాలామంది విమెన్ ఏమంటారంటే పెళ్ళయ్యాక లైఫ్ మారిపోయింది అంటారు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏంటంటే విమెన్ పెళ్ళయ్యాక కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అయ్యి కొన్ని డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ అని. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫ్యామిలీస్ ఇంపోజ్ చేస్తాయి రెస్ట్రిక్షన్స్. హౌ యువర్ లైఫ్ చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్? ఏం చేంజ్ లేదు యాక్చువల్లీ. అండ్ నాకు చాలామంది రాస్తారు దిస్ దాట్, కానీ నా లైఫ్ అలాగే ఉంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ great partner who supports me, and I think if you have a good partner, there's nothing you have to change in your life. And if there are any changes, it's only for the betterment of both of us. And as of now, I don't see naku aim change kanpeledu. And as of now, all is good, and I'm going to continue working all my life. హ్యాపీ ఫర్ యూ. Thank you. సుప్రియ గారు, మేడం, ఇండస్ట్రీలో ఏ 4 సినిమాలు షూటింగ్ ఎక్కడ జరుపుకుంటున్నాయంటే అన్నపూర్ణలో జరుపుకుంటాయి. ఎక్కడ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ అన్నపూర్ణలోనే జరుగుతాయి. అంటే వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ. మళ్ళీ ఓటీటీకి వస్తుంది. సో తర్వాత మ్యారేజ్ తర్వాత ఏమి సైన్ చేయలేదు, చూజ్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఏమి రాలేదా? నాకు జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ లైకింగ్ నేను అదే చేస్తున్నాను. అలాంటి మైండ్లో ఫిక్స్ ఏం చేయలేను కి ఇలా ఇది చేయాలి, అలా చేయాలి, ఇది చేయను, అలాంటివి ఏం లేదు. అండ్ ఓటీటీ ఇస్ ద ఫ్యూచర్, అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ మీడియం, అండ్ చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఆర్ గెటింగ్ అ బిగ్ ఆపర్చునిటీ అట్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ థింగ్స్ టు వర్క్ ఆన్. అండ్ అందుకే సైన్ చేశాను. మధ్యలో మూవీ కూడా ఫినిష్ చేశాను, 2 మూవీస్ ఫినిష్ చేశాను, ఒక తమిళ్ కూడా ఉంది. అండ్ అలాంటివి ఏమీ లేదు. వాట్ ఎవర్ ఐ లైక్, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ డూయింగ్ ఇట్. సుప్రియ గారు మీరు అడగండి క్వశ్చన్ అడగండి. సుప్రియ గారు, మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఉంది, ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైము మీరు ఎన్నో చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా కూడా. మొన్న ఈ మధ్య డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ కూడా చేసి చాలా ఫైట్ చేస్తున్నారు. వీటన్నిటిలో మీకు ఏది కంఫర్ట్గా ఉంది? ఈ మిస్ పర్ఫెక్ట్ అనేది చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? రీజన్ ఏం లేదండి, మంచి కథ వచ్చింది, ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు సినిమా, స్టూడియో, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్, టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్, స్టార్స్
అందరూ ఉన్నారు స్టార్స్ అండ్ యాక్టర్స్. సో ఏ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అని అంటే చేసుకుంటూ పోతామే. అంటే వీటిలో ఏది కంఫర్ట్గా ఉంది మీకు అని అడుగుతున్నాను. అలా అని ఏం లేదండి, ప్రతి దాంట్లో మీరు ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటారు, ప్రతి దాంట్లో ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇబ్బంది ఏం పెట్టట్లేదు మేడం, మీకు వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తాం మేము. లేదు లేదు, ఇబ్బంది అనేది కష్టం ఉంటుందండి, కష్టం లేకుండా ఏది రాదు. కానీ ఓటీటీలో ఉన్న ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఒక రిలీజ్ డేట్ అని, ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని, లేకపోతే అలాంటి ప్రాక్టికల్ కష్టాలు కొన్ని ఉండవు. అలా అని మన ఓటీటీ కథలు రాయటం, ఈ మీడియంలో కథలు రాయటం తేలిక కాదండి. 240 minutes రాస్తున్నారు. సినిమాలా కాదు, ఒక ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి మీకు 6 ఇంటర్వెల్ 8 ఇంటర్వెల్ కావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, అందుకే నేను చెప్తున్నా, నేను దానికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్గా మీరు తీసుకుంటున్న స్కేల్ కూడా చాలా పెద్ద స్కేలే ఉండింది. వీళ్ళందరూ కూడా తక్కువ వాళ్ళేం కాదు. ఆయన సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన అతను లావణ్య త్రిపాఠి గారు ఒక పక్క వెబ్ సిరీస్లు, ఒక పక్క సినిమాలు చేస్తా చాలా మంచి ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. అంటేనండి ఓటీటీ మనం సిరీస్ తీసినప్పుడు మనకి ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్ కావాల్సిందే. డెఫినెట్గా. సో ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళ విజన్ మన విజన్ కలిసినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ పాసిబుల్. అలా అని చెప్పి దీని ఛాలెంజెస్ దీనికే ఉన్నాయి, దాని ఛాలెంజెస్ దానికే ఉన్నాయి. అంటే కొన్నిసార్లు ఒక 9 నెలలు 10 నెలలు సినిమా తీసినాక చాలా కష్టమైపోద్ది. ఇప్పుడు మేము ఓటీటీ అనేసరికి 2 ఏళ్ళు పనిచేయచ్చు. సో యూ గెట్ సమ్ బ్రీదింగ్ టైమ్, బట్ రెండిటికి ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్. అభిజిత్ గారు సార్, ఎప్పుడో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పి కనిపించారు, అంతా మీరే అన్నట్టుగా ఆ టైంలో బాగా యాక్టివ్గా తిరుగుతూ ఉండేవారు. కట్ చేస్తే మళ్ళీ బిగ్ బాస్, మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారు. గ్యాప్ వస్తుందా, గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారా? అదంతా ఏం కాదండి, టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ టూ ఫాస్ట్ అంతే. యా లావణ్య గారు హియర్ యా, ఒక వ్యక్తికి ఓసిడి ఉన్నప్పుడు ఒక టిపికల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, స్టైల్ కావచ్చు, అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. సో అలాగా మీ క్యారెక్టర్కి అలాంటి ఏమన్నా మేనరిజం ఏమన్నా ఉందా? ఉంది యాక్చువల్లీ, సారీ ఉంది. దేర్ ఇస్ అ సర్టన్ మేనరిజం. అండ్ నిజం చెప్తే ఈ క్యారెక్టర్కి అంత సీరియస్ ఓసిడి లేదు. ఓసిడి అంటే ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఐ వుడ్ సే మోర్ ఆఫ్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ దెన్ అ ఓసిడి పర్సన్. అందుకే మిస్ పర్ఫెక్ట్ పేరు పెట్టాము. And but definitely there are few characteristics that you will see in this girl, Lavanya, and why she gets into trouble, and because of those characteristics. So yeah, there. సో లావణ్య గారు, చెప్పండి. ఈ రోల్ ప్రకారం మిస్ పర్ఫెక్ట్ కదా. సో నార్మల్ లైఫ్లో లావణ్య త్రిపాఠి ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్? నేను imperfect. I'm not perfect, and I think there's beauty in imperfection. And I think no, perfection is a problem. Is kada, and imperfection is a good thing, you know. And when you run after perfect things, you lose a lot of good things in life. సో ఇన్ ఫ్యూ థింగ్స్ నేను చూస్తాను, ఏది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, అది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, కానీ అన్ని విషయంలో అలా నేను చేయను. సో ఇన్ రియల్ లైఫ్లో ఐ వుడ్ సే ఐఎమ్ ఇంపర్ఫెక్ట్. అంటే వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి పర్ఫెక్ట్. ఎవరు పర్ఫెక్ట్? వరుణ్, ఐ థింక్ వరుణ్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్. అండ్ ఇన్ కొన్ని విషయాలు ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హీఈస్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్. And I would say he's a little bit of OCD as well. సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ లావణ్య త్రిపాఠి పేరు పక్కన యాక్ట్రెస్ ఉంటుంది, హీరోయిన్ ఉంటుంది. బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మెగా కోడలు. సో ఏది డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? అంటే ఏది బాగా నచ్చింది, ఏది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? Lavanya Tripathi is what I made, and that's very important to me. Kani Mega Kodulu is my relationship, which also I give a lot of respect to. So Rendu Naku Chala Isham. Obviously, I made my name for myself, so that will be very, very special. Kani future, of course, Mega Kodulu is going to be also very special. యాక్చువల్లీ అంటే విమెన్ యాక్చువల్లీ పెళ్ళికి ముందు ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా కూడా, ఏ రోల్ చేసుకున్నా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఓన్లీ మదర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి వస్తాయి. బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఏంటంటే అత్తమామలు కావచ్చు, హస్బెండ్ నుంచి కొంతవరకు ఉంటుంది. మనం ఇండస్ట్రీలో చాలామంది హీరోయిన్స్ విషయంలో కూడా కొన్ని జరగడం చూసాం. సో మీ లైఫ్లో
ఎట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫ్యామిలీ నుంచి ఏమన్నా చెప్తారా ఎప్పుడైనా ఈ రోల్ వద్దు, ఈ రోజు చేయలేకపోతే ఈ సీన్ వద్దు అట్లా ఏమన్నా? నా పెళ్ళి ముందు కూడా నా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు నాకు ఏం చెప్పలేదు. ఐ వాజ్ అ సోలో పర్సన్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ 16-17. సో నాకు అప్పుడు కూడా ఏం రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. అండ్ అది తెలిసిన వరుణ్కి కూడా బాగానే తెలుసు. అండ్ వరుణ్ అండ్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఇస్ వెరీ వెరీ సపోర్టివ్. నాకు ఎప్పుడు అలాంటి ఏం చెప్పలేదు ఇలాంటివి చేయవు. యూనో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ఆల్సో హీ టెల్స్ మీ. ఆ ముందే కూడా అది డిఫరెంట్గా నేను చేయను. ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ రిస్ట్రిక్షన్స్. అండ్ తర్వాత కూడా ఐ విల్ కంటిన్యూ డూయింగ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. సో ఆ ముందే కూడా I think it's a very personal choice. So I can't say anyone has done anything wrong in their life. It's their choice. And whatever I've done so far, I'll continue doing it. హాయ్ మ్యామ్, Hello. వరుణ్ గారితో బిఫోర్ మూవీస్ చేశారు. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ స్క్రీన్లో హీరోయిన్గా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా, చూడొచ్చా? అది నాకు తెలియదు. మంచి స్టోరీ వస్తే ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ విల్ డూ ఇట్. బట్ అది ఫ్యూచర్లో చూడాలి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.